गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जो विद्यार्थी मित्रों पाठ 8 धोरण 12 भौतिक विज्ञान विद्युत चुंबकीय तरंगों प्रकरण में अपने थियरी उपरांत स्वाध्यायना दाखला उदाहरणना दाखला आ बधुं ज आपणे संपूर्ण चलावी दीधुं। हवे आपणे वधाराना स्वाध्यायना केटलाक अगत्यना जे दाखला छे ए आपणे जोई लईए मित्रों। तो वधाराना स्वाध्यायना दाखला नंबर 8.11 नी हूँ बात करूँ मित्रों। जो अहींया तमने रकम में शुं कीधुं छे कि शून्यावकाश में रहेलू विद्युत चुंबकीय तरंगनु विद्युत क्षेत्र ईनु समीकरण। जो अहींया विद्युत क्षेत्र ईनु समीकरण आप्युं छे सदिश स्वरूप में दिशा सहित 3.1 न्यूटन पर कूलम्ब एकम छे। कोस 1.8 रेडियन पर मीटर एकम छे आ वाय वत्ता 5.4 गुण्या 10⁶ रेडियन पर सेकंड एकम छे इंटू टी अने पाछळ दिशा दर्शावतो एकम सदिश आई कैरेट आવું समीकरण आप्યું છે। जो આપણે 11મા ધોરણની અંદર તરંગ સમીકરણ ભણતા હતા y બરાબર a sin ઓમેગા ટી માઇનસ kx આ જે સમીકરણ મેળવી એમાં આપણે તરંગની ધન x દિશામાં જતું લીધેલું। तो धन एक्स दिशा में जता तरंग माटे अहींया जो माइनस के एक्स एटले कणा में घटाडो बतावे छे। तो तरंग धन एक्स दिशा में जाए तो ये बाजू कणोनी कड़ा घटती जती आपणे लेता था अने एक्स की किंमतो एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 2 आवुं बधुं आवतुं हतुं। एक्स की किंमतो धन आवे पण जो तरंग ऋण एक्स दिशा में जतु हो तो एक्स की किंमत -1 -2 अने आ माइनस ले एटले माइनस माइनस प्लस थाय। एटले जो ऋण एक्स दिशा में तरंग जतु हो मित्रों तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आવું लखाय। जो साइन विधेय हो तो तरंग साइन 0 एटले 0 एटले अहींथी शरूआत थाय अने जो कॉस विधेय हो तो कॉसनो आलेख अहींथी शरू थाय। एटले साइन अने कॉस बंने आवा तरंग स्वरूप दर्शावता ज विधेयो हार्मोनिक विधेयो छे मित्रों। एटले अहींया कदाच कॉस लखेलुं होय तो आपणे गभराई नहीं जवानुं कारण के ए पण तरंग स्वरूप दर्शावतुं ज समीकरण छे। अहींया जोवानुं खास अहीं एक्स लखेलो होय तो आपणुं तरंग एक्स अक्ष पर प्रसरण करतुं हशे पण जो माइनस लखेलुं होय तो धन एक्स प्लस लखेलू हो तो ऋण एक्स। ये रीते जो तरंग जेड दिशा में गति करतु हो तो अहींया जेड लखेलू हो टूंक में अहींया जे लखेलू हो ये दिशा में तरंग प्रसरण करतु हो पण माइनस तो धन दिशा और प्लस तो ऋण दिशा। घनी वार आ समीकरण में आपणे आगळ पाछळ लखेलू हो आगळ पाछळ लखेलू हो कि ये कॉस आगे लखेलू है और आ पाछळ लखेलू है तो एमां गभराई नहीं जवानुं बराबर। तो हवे जो आ स्थानांतरनुं समीकरण हतुं आपणे अहींया विद्युत क्षेत्रनुं समीकरण आपीशुं। तो जो आ समीकरण ने हूँ ई बराबर E0 कॉस जो आ कॉस के जेड एवुं अहींया शुं आव्युं के वाय प्लस ओमेगा टी आई कैरेट साथे सरखावतो। हाँ पहला तो जो अहींया समीकरण अंदर पाछळ आई कैरेट लखेलू है एनो मतलब कि आ विद्युत क्षेत्र आई कैरेट एटले धन एक्स दिशा में हशे तो अहीं विद्युत क्षेत्र ई नी दिशा आई कैरेट बराबर धन एक्स दिशा में हशे राइट।
પછી જો આ કૌંસની અંદર જે પદ છે એમાં આ જે કેના જોડે જે ગુણાયેલું હોય એ પ્રસરણની દિશા બતાવે, તો આપણે અહીંયા કેના જોડે વાય આવેલું છે માટે પ્રસરણની દિશા વાય અક્ષ ઉપર હશે. પણ જો અહીં પ્લસ છે મિત્રો, અને મેં કીધું હતું કે પ્લસ હોય તો ઋણ અને માઇનસ હોય તો ધન, તો આ તરંગની પ્રસરણની દિશા ઋણ વાય દિશામાં હશે. તો જો આપણે પહેલાં એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આપીએ, બરાબર, ઉભા રહો, પછી આપીએ, પહેલાં સરખાવી દઈએ, બરાબર. ચલો, કોસની આગળ જે હોય E0 કહેવાય, એ કોસની આગળ 3.1 છે માટે E0 બરાબર 3.1 અને જેનો એકમ ન્યૂટન પર કુલમ છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર કહેવાય, મહત્તમ મૂલ્ય કહેવાય, રાઈટ. ટીનો સહગુણક ઓમેગા કહેવાય, એ ટીનો સહગુણક આટલો છે, તો ઓમેગા બરાબર 5.4 ગુણ્યા 10⁶ રેડિયન પર સેકન્ડ. વાયનો સહગુણક કે કહેવાય, એ વાયનો સહગુણક 1.8, તો તરંગ સદિશ કે બરાબર 1.8 રેડિયન પર મીટર. તો આની સાથે સરખાવતો આટલી માહિતી આપણને જાણવા મળશે. હવે આપણે 1 બાય 1 પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ મિત્રો. તો જો પહેલાં એ પ્રશ્નનો જવાબ, તો અહીંયા કે વાય, તો વાય એક્સ અને વત્તાકાર છે એટલે કળા વધતી જતી બતાવે, તો તરંગની પ્રસરણની દિશા અહીં તરંગ પ્રસરણની દિશા ઋણ વાય દિશામાં, એટલે આપણે માઇનસ જે કેરેટ હશે. આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? એટલે આપણે પહેલાં 11માં જોવું કે ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ, તો કળા ઘટતી હોય તો ધન એક્સ, પ્લસ હોય તો ઋણ એક્સ. આપણે અહીંયા કે એક્સના બદલે વાય આપ્યું છે અને વત્તાકાર છે એટલે કળા વધતી છે તો ઋણ વાય દિશામાં હશે. ચલો, નંબર 2 બી પ્રશ્ન. તરંગ લંબાઈ કેટલી? તો જો આપણે તરંગ સદિશ કેનું સૂત્ર જાણીએ છીએ મિત્રો, કે બરાબર 2π/λ પરથી તરંગ લંબાઈ લેમડાનું સૂત્ર કયું બને મિત્રો? તો જો લેમડાને સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો 2π/k કિંમતો મૂકીએ, 2π એટલે 3.14 અને કેની કિંમત 1.8, તો આનું સાદુરૂપ 3.489 અને તરંગ લંબાઈનો એકમ મીટર. જો નજીકનો પૂર્ણ આંકડો લેવો હોય તો લગભગ એપ્રોક્સિમેટલી 3.5 મીટર લખાય મિત્રો. તો આ તરંગ લંબાઈ આવી ગઈ એટલે આપણો બીજો પ્રશ્ન પૂરો થયો. તરંગની આવૃત્તિ કેટલી? તો જો એ કોણીય આવૃત્તિ આપેલી છે તો એના ઉપરથી આવૃત્તિ ગણી શકાય. તો ઓમેગા બરાબર 2πf, એફ ના લખો તો ન્યુ, પરથી આવૃત્તિ ન્યુને સૂત્ર કરતાં બનાવો તો 2π નીચે આવી જશે. બોલો, હવે ઓમેગાની કિંમત મિત્રો 5.4 ગુણ્યા 10⁶, 2π એટલે 3.14. કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપીએ તો 0.8599 × 10⁶ હર્ટ્ઝ. હર્ટ્ઝમાં જવાબ આવશે. જો 10⁶ હર્ટ્ઝ ના લખવું હોય તો મેગા હર્ટ્ઝમાં લખાય, તો 0.8599 મેગા હર્ટ્ઝ. જો નજીકનો પૂર્ણ આંકડો લખવો હોય તો 0.86 મેગા હર્ટ્ઝ. તો આ આવૃત્તિ પણ આપણને મળી ગઈ. ચલો, ડી પ્રશ્નનો જવાબ. તરંગના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર. કંપ વિસ્તાર એટલે મહત્તમ મૂલ્ય. આપણે સમીકરણમાં વાય બરાબર એ સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ કે પ્લસ કે એક્સમાં સાઇન વિધેયનો સહગુણક એ કંપ વિસ્તાર કહેવાય. આપણે એ સાઇનના બદલે કોસાઇન વિધેય આપેલું છે તો એનો આગળનો ભાગ કંપ વિસ્તાર કહેવાય. પણ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર કહેવાય. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર આપણે જાણીએ છીએ
તો આપણે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર શોધવાનો છે. તો યાદ કરો આપણું પેલું સૂત્ર E0/P0 બરાબર C પરથી B0ને સૂત્ર કરતાં બનાવીએ મિત્રો તો C નીચે આવી જશે E0/C બરાબર. તેથી ચુંબકીય ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર B0 બરાબર, ચલો E0ની કિંમત 3.1, Cની કિંમત 3 × 10⁸ મિત્રો. ચલો કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપીએ તો 1.033 × 10⁻⁸ અને એકમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોવાથી ટેસ્લા, અથવા જો આને આ રીતે પણ લખાય 10.33 × 10⁻⁹ ટેસ્લા અથવા 10.3 નેનો ટેસ્લા. તો આ જવાબ છે આપણો મિત્રો. તો તરંગના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર કેટલો? તો આ જવાબ છે. જો મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને આટલું લખી દેજો. હજુ આપણે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો બાકી છે બરાબર. જો હવે તરંગના ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટેનું સમીકરણ લખો તો જેવું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું આવે એવું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું આવે. B સદિશ બરાબર B0 cos ky + ωt, પણ દિશા જાણવી પડે બરાબર. અને B0 તો આપણે શોધી કાઢી છે. તો આપણે જો દિશા કઈ આવશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા I કેરેટ એટલે ધન એક્સની દિશામાં છે, પ્રસરણની દિશા માઇનસ જે છે. તો જો મિત્રો આપણે અગાઉ આવું શીખવાડેલું કે પ્રસરણની દિશા = E × Bની દિશા. અહીં પ્રસરણની દિશા બરાબર E સદિશ ક્રોસ B સદિશની દિશાની પ્રસરણની દિશા કહેવાય. હવે રકમમાં તમે જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા I કેરેટ છે, ક્રોસ બીની દિશા આપણને ખબર નથી, શોધવી છે B સદિશની દિશા. જો પ્રસરણની દિશા આપણને ખબર છે મિત્રો, પ્રસરણની દિશા આપણે હમણાં શોધી હતી જે -J કેરેટ હતું. તો હવે જો બીની દિશા કઈ લઈએ તો માઇનસ જવાબ આવે. તો આપણે 11માં ક્રોસ ગુણાકારોમાં ભણ્યા હતા કે જો J ક્રોસ K લઈએ તો I આવે, I ક્રોસ K. જો K ક્રોસ I લખો મિત્રો, જો K ક્રોસ I લખીએ તો જે જવાબ આવે. પણ જો I ક્રોસ K લખો, I ક્રોસ K, તો -J જવાબ આવે. તો જો અહીં -J જવાબ લાવવો હોય તો I ક્રોસ K લખાવવું જોઈએ બરાબર. તો જો K એટલે B સદિશની દિશા, અહીં ચુંબકીય ક્ષેત્ર Bની દિશા K કેરેટની દિશામાં હશે, એટલે કે ધન Z દિશામાં. માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સમીકરણ B સદિશ એટલે આપણા એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આપી રહ્યા છીએ. જો આના જેવું લખીશું પહેલાં B0 cos ky + ωt અને દિશા K કેરેટ. જો હવે આપણે કિંમતો છે મૂકી દઈએ. B0ની કિંમત હમણાં જ શોધી હતી 1.03 × 10⁻⁸ cos Kની કિંમત તો 1.8 પ્લસ 5.4 × 10⁶t અને K કેરેટ. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સમીકરણ લખો તો આપણે આ રીતે લખીને બતાવવું પડે મિત્રો. તો આ પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ અને લખી દેજો એ પ્રશ્નનો જવાબ. ઓકે, સહેલો દાખલો છે, આવડવું જોઈએ મિત્રો. જો મિત્રો વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો 8.12 સહેલો દાખલો છે. 100 વોટનો પ્રકાશના બલ્બની, તમારી પાસે આવો એક બલ્બ વિદ્યુત ગોળો છે મિત્રો,
અંદર ફિલામેન્ટ હોય, આ બલ્બને વિદ્યુત ઉર્જા આપો, તો જો બલ્બ વિદ્યુત પાવર વાપરે પણ સામે પક્ષે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે, જો એની લગભગ 5% કાર્યક્ષમતા, તો બલ્બનું કાર્ય પ્રકાશ આપવાનું, એનો મતલબ કે આ પ્રકાશ સ્વરૂપે 5% રિઝલ્ટ મળે છે. એટલે જો એ 100% વિદ્યુત પાવર વાપરો, એમાંથી 5% વિદ્યુત પાવર વિકિરણ પ્રકાશ સ્વરૂપે આપણને મળે. તો અહીંયા 100 વોટનો બલ્બ, તો એનો મતલબ એ શું હશે ભાઈ? વિદ્યુત પાવર હશે. તો એ વિદ્યુત પાવર પીડીએસ કહીએ આપણે 100 વોટ. વોટ એટલે જૂલ પર સેકન્ડ. પર સેકન્ડે 100 જૂલ વિદ્યુત ઉર્જા બલ્બ વાપરે, પણ સામે પક્ષે જો 100 જૂલ જ પ્રકાશ ઉર્જા મળે તો બલ્બની કાર્યક્ષમતા 100% કહેવાય. પણ આપણને તો રકમ કહેશે કે 5% કાર્યક્ષમતાનું જ દ્રશ્ય વિકિરણમાં રૂપાંતરણ થાય છે. તો દ્રશ્ય વિકિરણ સ્વરૂપે મળતો વિકિરણ પાવર અથવા વિકિરણનો પાવર P બરાબર વિદ્યુત પાવરના કેટલા ટકા મિત્રો? 5%. હવે ટકા ના લખવું હોય તો 5/100, અને વિદ્યુત પાવર કેટલો આપ્યો છે? 100. 100 ઉડી જાય તો 5 વોટ. તો આમ વિકિરણ સ્વરૂપે આ જે પ્રકાશ સ્વરૂપે જે પ્રકાશીય પાવર મળે એ 5%, એને 5 વોટ હશે. હવે શું કહે છે કે આ દ્રશ્ય વિકિરણની સરેરાશ તીવ્રતા શોધવાની છે. એક બલ્બથી 1 મીટર અંતરે અને બીજા કિસ્સામાં 10 મીટર. એવું આપણે વિચારવાનું છે કે વિકિરણ બધી જ દિશામાં સમાન રીતે ઉત્સર્જિત થાય છે. એટલે આ બધી તીવ્રતા કંઈ એક જ દિશામાં નહીં જતી, બધી બાજુ જાય છે. તો હવે અહીંથી 1 મીટર દૂર, ચલો R બરાબર 1 મીટર, તો આ બાજુ 1 મીટર, તો આ બાજુ 1 મીટર અંતરે બધી બાજુ જો પ્રકાશ જતો હોય મિત્રો, તો બલ્બમાંથી બધી બાજુ પ્રકાશ જાય. તો આપણે 1 મીટર અંતરે આવેલી સપાટીની કલ્પના કરીએ. તો જો 1 મીટર અંતરે આવેલી સપાટી લઈએ તો બલ્બની આજુબાજુ 1 મીટર અંતરે સપાટી આમ ગોળો બને. તો એ ગોળાની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એ બરાબર 4πr². એનો મતલબ કે બલ્બમાંથી નીકળેલું વિકિરણ આટલા ક્ષેત્રફળવાળી સપાટી ઉપર પડશે. તો હવે આ 1 મીટર દૂર આવેલ બિંદુ આગળ તીવ્રતા આપણે શોધવાની છે. તો જો તીવ્રતાનું સૂત્ર આપણને ખબર છે મિત્રો, આપણે લાક્ષણિકતાઓમાં ભણી ગયા કે વિકિરણની તીવ્રતા I બરાબર ઉર્જા ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા સમય, અથવા પાવર ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ. અને અહીંયા ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર કયું થશે? 4πr². ચલો હવે આપણે પહેલા પ્રશ્ન એનો જવાબ આપીએ. R બરાબર 1 મીટર અંતરે તીવ્રતા શોધવી છે. તો I બરાબર P. Pની કિંમત 5 લેવાની, 4, પાઈની કિંમત 3.14 અને Rની કિંમત 1નો વર્ગ. કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપીએ તો 0.3981, યાની કે એપ્રોક્સિમેટલી 0.4 વોટ પર મીટર સ્ક્વેર. તીવ્રતાનો એકમ, પાવરનો એકમ વોટ. 4ને એકમ ના હોય, પાઈનો એ નહીં હોય, પણ અંતરનું મીટરનો વર્ગ એટલે વોટ પર મીટર સ્ક્વેર. જો આપણને બી પ્રશ્ન પૂછ્યો 10 મીટર અંતરે, તો તમારું વિકિરણ 10 મીટર અંતરે ચારે દિશામાં પહોંચે ત્યાં તીવ્રતા શોધવાની છે. તો હવે આ જ સૂત્ર, પણ આરની જગ્યાએ 10 લેવાના. તો જો I બરાબર Pની કિંમત તો 5 જ, 4, 3.14, 10નો વર્ગ. તો જો આનું સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો 3.981 ગુણ્યા 10⁻³ એટલે નજીકમાં આંકડો લખીએ તો 0.004 વોટ પર મીટર સ્ક્વેર. તો આ તમારો જવાબ છે. તો તીવ્રતા શોધવાની કે જો એ ધ્યાન રાખજો, ભૂલ કયો થાય છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આવું વિચારે કે આ ગોળાથી R અંતરે આવું વિચારે એટલે આ તો કે વર્તુળ, અને વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ πr², અને અહીંયા πr² લખ્યું એટલે ખોટું થાય. કારણ કે વાસ્તવમાં વિકિરણ ચારે બાજુ જાય તો ગોળો બને મિત્રો. શું બને?
ગોળો, અને ગોળાના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર 4πr². એટલે તમારું વિકિરણ આ 4πr² સપાટી પર પડશે. આવા πr² ક્ષેત્રફળ પર નથી પડતું, એટલે અહીંયા 4πr² આપવું જોઈએ, આ લેવાનું નહીં. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આ ભૂલ થાય છે. પરીક્ષામાં અમે પેપર જોઈએ છીએ અને એ વખતે આવી ભૂલો અમારા ધ્યાનમાં વિદ્યાર્થીઓની આવતી હોય છે, એટલે તમે પણ ભૂલ કરતા નહીં, ધ્યાન રાખજો. જો મિત્રો આ એક વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો 8.13 લેમડા એમ ઇન્ટુ ટી. જો એ લેમડા એમ એટલે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ, તાપમાન ટી 0.29 સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ કેલ્વિન. તરંગ લંબાઈનો એકમ સેન્ટીમીટર, મીટર ને એવું હોય, એ તમને સેન્ટીમીટર અને તાપમાનનું કેલ્વિન. તો સેન્ટીમીટરના મીટર કરવાના ભૂલવાનું નહીં મિત્રો. સેન્ટીમીટરના મીટર કરવા 10⁻2 ગુણવા પડે, અથવા છેદમાં લઈ જાઓ તો 100 ભાગવા પડે. તો 0.100 ભાગો તો 0.029 મીટર કેલ્વિન. આવું સૂત્ર બને મિત્રો. જો અહીંયા ટી નીચે લઈ જાઓ તો આના ઉપરથી લેમડા એમ ચલે છે 1/t. આ અચળાંક છે મિત્રો. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની અંદર વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટના ઉત્સર્જનની સમજૂતી આપવા માટે વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલો આ નિયમ છે, જેને વિનનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. જુદા જુદા વિકિરણોની સમજૂતી આપવા માટે સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થને જ્યારે જુદા જુદા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે તો એ જુદા જુદા તાપમાનને અનુરૂપ એ સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થમાંથી વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય છે, અને એ વિકિરણની તરંગ લંબાઈ આ સૂત્રથી શોધાય છે. જો ટી એ નિરપેક્ષ તાપમાન છે અને લેમડા એમ મેક્સિમમ એ જે મહત્તમ તીવ્રતાવાળું વિકિરણ જે ઉત્સર્જિત થયું હોય, મહત્તમ તીવ્રતાવાળા વિકિરણને અનુરૂપ વિકિરણની તરંગ લંબાઈ છે મિત્રો. આપણે જ્યારે વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ ભણ્યા તો વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટમાં હું વિવિધ તરંગોની વાત કરું તો તરંગ લંબાઈના ઘટતા ક્રમમાં આપણે વિચારીએ તો જો આપણા વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટમાં અહીંયા રેડિયો તરંગો આવતા હતા, જેમની આવૃત્તિ ઓછી હતી, પણ જેની આવૃત્તિ ઓછી હોય એની તરંગ લંબાઈ વધુ હોય. અને અહીં સૌથી ઉપર ગામા કિરણો હતા, જેમની આવૃત્તિ સૌથી વધુ તો એમની તરંગ લંબાઈ સૌથી ઓછી હોય. એટલે ટૂંકમાં આમ જઈએ એમ તરંગ લંબાઈ ઘટતી જાય. તો સૌથી વધુ તરંગ લંબાઈ રેડિયો તરંગોની હોય મિત્રો, પછી એનાથી ઓછી માઇક્રોવેવ્સ આવતા હતા, એનાથી ઓછી માઇક્રોવેવ્સ પછી યાદ કરો પારરક્ત, પારરક્ત પછી દ્રશ્ય, દ્રશ્ય પછી પાર જાંબલી, પછી એક્સરે અને છેલ્લી ગામા કિરણો. તો આ તરંગ લંબાઈના ઘટતા ક્રમમાં કિરણો છે, બરાબર. તો આ વર્ણપટના જુદા જુદા ભાગ, આપણે જુદા જુદા ભાગના લાક્ષણિક તાપમાનના ગાળા મેળવવા છે. જો આપણે નમૂના રૂપે કોઈ એકની જ વાત કરીશું, આપણા વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટમાં હું દ્રશ્ય વિભાગની વાત કરું મિત્રો. વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટના દ્રશ્ય વિભાગ માટે તરંગ લંબાઈનો ગાળો આપણને ખબર છે, લેમડા લગભગ 4000 એંગસ્ટ્રોમથી 7000 એંગસ્ટ્રોમ.
ઘણી ચોપડીઓમાં 10મામાં તમે 8000 એંગસ્ટ્રોમ લેતા હતા, બરાબર. જો મીટરમાં લખવું હોય તો 4 × 10⁻⁷ મીટરથી 8 × 10⁻⁷ મીટર, આટલાથી આટલાની વચ્ચે આવતા તરંગો દ્રશ્ય પ્રકાશ છે. જો તમારે સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થમાંથી આ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરાવવું હોય તો આટલી તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરાવવા માટે તાપમાન કેટલું ગોઠવવું જોઈએ? તો એ મહત્તમ તીવ્રતાવાળા પ્રકાશમાં, એટલે જોખો પ્રકાશ નહીં, તેજસ્વી પ્રકાશ, પણ એ તેજસ્વી પ્રકાશમાં આટલી તરંગ લંબાઈ મળશે. તો જો આપણે એ તરંગ લંબાઈને અનુરૂપ તાપમાન ગણવું છે મિત્રો, તો જો આપણે એક કામ કરીએ, પહેલાં આપણે આને અનુરૂપ ગણીએ કે લેમડા બરાબર 8 × 10⁻⁷ મીટર તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણનું ઉત્સર્જન મેળવવા માટે કાળા પદાર્થનું તાપમાન T1 રાખવું પડતું હોય તો જો આપણું સૂત્ર લેમડા m × Tની જગ્યાએ T1 બરાબર 0.0029, તો T1ને સૂત્ર કરતાં બનાવો 0.0029 ભાગ્યા લેમડા m, તો 0.0029. તમે કયા તરંગ લંબાઈને અનુરૂપ? આ તો આપણે લેમડા એમની જગ્યાએ 8 × 10⁻⁷ લખવાનું. તો કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપશો તો લગભગ 3625 કેલ્વિન આવશે. એનો મતલબ કે જો કાળા પદાર્થનું તાપમાન આટલું કરવામાં આવે તો એ ગરમ થઈને એ પદાર્થ જે વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે એ વિકિરણમાં આટલી તરંગ લંબાઈવાળું વિકિરણ તમને જોવા મળશે. જો તમારે આને અનુરૂપ જો લેમડા બરાબર 4 × 10⁻⁷ મીટર માટે વાત કરીએ તો એ માટે જો તાપમાન T2 હોય તો T2 બરાબર 0.0029 અને લેમડા એમની કિંમત 4 × 10⁻⁷ લેવા, તો આપણો જવાબ 7250 કેલ્વિન આવશે. તો જો તમે સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થનું તાપમાન આટલા કેલ્વિન કરશો તો એ મહત્તમ તીવ્રતાવાળું જે વિકિરણ ઉત્સર્જિત થાય એમાં તમને આટલી તરંગ લંબાઈવાળું વિકિરણ જોવા મળશે. તો આનું અર્થઘટન એવું થાય મિત્રો કે કાળા પદાર્થમાંથી મહત્તમ તીવ્રતા સાથે દ્રશ્ય પ્રકાશનું ઉત્સર્જન મેળવવું હોય તો મેળવવા માટે તાપમાનનો ગાળો તમારે તાપમાન કેટલું રાખવું પડે? તો નાનું 3625 કેલ્વિનથી 7250 કેલ્વિન રાખવું જોઈએ. એટલે જો તમે એ પદાર્થને આટલાથી આટલા તાપમાન વચ્ચે ગરમ કરો તો તમને દ્રશ્ય તરંગો પ્રાપ્ત થશે. બોલો, આ જ રીતે અન્ય વિભાગનું ગણી શકાય કે નહીં? તો ટૂંકમાં આ જ રીતે વિકિરણના વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગના જુદા જુદા ગાળા માટે શોધી શકાય. આ જે છે મિત્રો વિનનો સ્થાનાંતરણનો નિયમ છે. આ સૂત્રને વિનનો સ્થળાંતર અથવા સ્થાનાંતરનો નિયમ કહે છે, જે ભવિષ્યમાં તમે ભણશો મિત્રો. બરાબર? તો આ એક મેં
તમે રેડિયો તરંગનું ગણવા માગતા હો તો તમારે રેડિયો તરંગોની તરંગ લંબાઈનો ગાળો લઈને એ લેમડાનો મૂલ્ય એ મૂકીને ગણવાનું. માઇક્રોવેવનું ગણી શકાય, પારરક્તનું ગણી શકાય, પારજાલ બધાનું ગણી શકાય. આપણે નમૂના રૂપે એકનું તમને બતાવ્યું. ખરેખર આ દાખલો આ પાઠને સંલગ્ન કહેવાય જ નહીં, કારણ કે આ સૂત્ર આપણા પાઠમાં કંઈ ભણવાનું આવતું જ નથી, બરાબર. પણ રકમો લખીને આપી છે એટલે આપણે પૂછાય તો આ ટાઈપથી તમારે દાખલો સમજાવવાનો રહેશે. સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેજો મિત્રો. જો મિત્રો વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો 8.14 સહેલો દાખલો છે. આમ તો ભૌતિકશાસ્ત્રમાં જુદા જુદા પરિપ્રેક્ષ્યમાં વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો સાથે સંકળાયેલ કેટલીક પ્રચલિત સંખ્યાઓ નીચે દર્શાવેલ છે. તો તે વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટના કયા વિભાગમાં આવેલા છે? તો વિભાગ નક્કી કરવાનો છે કે ભાઈ પારરક્ત, દ્રશ્ય, રેડિયો તરંગો, એક્સરે, ગામા, માઇક્રોવેવ્સ કયા વિભાગમાં આ આવેલું છે. તો જો પહેલો પ્રશ્ન એની આપણે વાત કરીએ. એ તો 21 મીટર 21 મીટર તો 21 મીટર, પણ જો એ આટલી મીટર એ તરંગ લંબાઈનું એકમ છે તો આ તમને તરંગ લંબાઈ આપી છે કે આટલા મીટર તરંગ લંબાઈ કેવો ઉત્પન્ન થાય? તો આંતરઅવકાશીય પરમાણવિક હાઇડ્રોજન દ્વારા ઉત્સર્જાતી તરંગ લંબાઈ છે. તો અવકાશની અંદર જે હાઇડ્રોજન પરમાણુ હોય એમના દ્વારા ઉત્સર્જાતા વિકિરણની આટલી તરંગ લંબાઈ. તો આ તરંગ લંબાઈવાળું વિકિરણ કયા વિભાગમાં આવી? તો મિત્રો આ રેડિયો તરંગોવાળા વિસ્તારમાં આવે છે. રેડિયો તરંગોવાળા વિભાગમાં આ તરંગ લંબાઈનો સમાવેશ થાય છે. આ આપણો જવાબ છે. જો બીજો પ્રશ્ન બી 1057 મેગાહર્ટ્ઝ હર્ટ્ઝ કરો તો 1057 × 10⁶ હર્ટ્ઝ. હર્ટ્ઝ કોનો એકમ મિત્રો? આવૃત્તિ. તો આટલી આવૃત્તિ પણ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય? તો લેમ્બ શિફ્ટથી ઓળખાતી ઘટના જે તમે ભણ્યા નથી કે જેમાં હાઇડ્રોજનમાં ખૂબ જ નજીક આવેલા બે ઉર્જા સ્તરો અને એ સ્તરોમાંથી ઉત્સર્જતા વિકિરણની આવૃત્તિ છે મિત્રો. તો આ આવૃત્તિ કયા વિભાગમાં આવે? તો મિત્રો આ આવૃત્તિ પણ જો આવૃત્તિ પરથી તરંગ લંબાઈ ગણો તો એ પણ આવા જ મૂલ્યોની આવતી હોય છે નજીકના. એટલે આ પણ રેડિયો તરંગોના વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. રેડિયો તરંગોવાળા વિભાગમાં જોવા મળે મિત્રો, મળે. ચલો સી પ્રશ્ન જુઓ. 2.7 કેલ્વિન. જો કેલ્વિન કોનો એકમ મિત્રો? તાપમાન. જો તાપમાન આપ્યું છે 2.7 કેલ્વિન. એક વિચારધારા મુજબ યુનિવર્સના બિગ બેંગના ઉદ્ભવ બાદ, બિગ બેંગ થિયરી એના ઉદ્ભવ બાદ અવકાશને સંપૂર્ણ રીતે ભરી દેતા સમાન રીતે ફેલાયેલું જે વિકિરણ, આકાશમાં જે વિકિરણ ફેલાયેલું છે, પણ એ વિકિરણ એમ કે આટલા તાપમાનથી બિગ બેંગમાં ઉત્પન્ન થયેલું શરૂઆતથી. તો એ તાપમાનની અંદર જો તાપમાન ઉપરથી આપણે તરંગ લંબાઈ ચેક કરવી પડે મિત્રો. તો આપણો હમણાં જ વિનનો નિયમ પેલા આગળના દાખલામાં આવ્યો, લેમડા એમ ઇન્ટુ ટી બરાબર 0. મને યાદ છે ત્યાં સુધી આવું કંઈક હતું 0.0029 પરથી જો આપણે તરંગ લંબાઈ ગણવાની ચેષ્ટા કરીએ મિત્રો 0.0029 ભાગ્યા ટી તો 0.0029 અને ટીની કિંમત 2.7. તો જો આનું કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપીએ તો 11 × 10⁻⁴ મીટર જવાબ આવે છે. અને મિત્રો આટલી તરંગ લંબાઈવાળા તરંગો સૂક્ષ્મ તરંગો કહેવાય, માઇક્રોવેવ્સ. તો સૂક્ષ્મ તરંગોવાળા વિસ્તારમાં આવી તો આરાય તરંગો આટલા તાપમાનમાંથી મળેલા તરંગો સૂક્ષ્મ વિસ્તારવાળા વિસ્તારો, સૂક્ષ્મ એટલે માઇક્રોવેવ વિસ્તારમાં આવી. ચલો ડી જવાબ જોઈએ આપણે. ડી
5890 થી 5896 એંગસ્ટ્રોમ. એંગસ્ટ્રોમ એ તરંગ લંબાઈનું એકમ છે. 5890 થી 5896 એંગસ્ટ્રોમ. સોડિયમની ડબલ લાઇનની દ્વિલિંગ. સોડિયમ હવે જો આપણો આ વિસ્તાર 4000થી 7000 કે 4000થી 8000 એંગસ્ટ્રોમની વચ્ચેનો આવે છે, તો આ તો મિત્રો દ્રશ્ય વિભાગ થયો. તો પછી દ્રશ્ય વિભાગમાં જોવા મળે, દ્રશ્ય વિભાગમાં જોવા મળે મિત્રો. તો આ તરંગ લંબાઈ કયા વિભાગમાં જોવા મળે? દ્રશ્ય વિભાગમાં. અને છેલ્લો એ પ્રશ્ન 14.4 કિલો EV, 14.4 કિલો EV ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એ ઉર્જાનો એકમ છે મિત્રો. એટલે આ ઉર્જા આપેલી છે, પણ કિલો આપેલી હોય તો કિલોના ફેરવવા પડે. કિલો EVના EV 10⁻³ EV અને પાછા EVના જૂલ કરવા પડે. તો 14.4 ગુણ્યા 10⁻³ અને EVના જૂલ 1.6 ગુણ્યા 10⁻−19 જૂલ. તો આટલી ઉર્જા ઊંચી વિભેદન શક્તિ ધરાવતા સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક પદ્ધતિ, જેમાં લોખંડના ન્યુક્લિયસની એક ચોક્કસ સંક્રાંતિ સાથે સંકળાયેલી આ ઉર્જા છે મિત્રો. હવે આટલી ઉર્જા ઉપરથી આપણે આવૃત્તિ ગણવી પડે અથવા તરંગ લંબાઈ ગણવી પડે. તો જો ફોટોનની ઉર્જા E બરાબર hν પરથી આવૃત્તિ ν બરાબર E/h. જો એની કિંમત આપણે આ લખીશું 14.4 ગુણ્યા 10⁻³ ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻−19 અને પ્લાન્ક અચળાંકની કિંમત 6.625, આપણે 6.6 લખીએ તો ચાલ, ગુણ્યા 10⁻36. કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો 3.5 ગુણ્યા 10⁻18 હર્ટ્ઝ આવે છે. જો આ ખૂબ જ ઊંચી આવૃત્તિ આવી મિત્રો, તો આપણા એક્સરે અને ગેમા કિરણોના વચ્ચેના વિસ્તારમાં આવૃત્તિ આવે છે. તો આ એક્સ કિરણોથી ઉપર અને ગેમા કિરણોથી નીચે, એટલે કે એક્સ કિરણો અને ગામા કિરણોની વચ્ચેના વિસ્તારની આવૃત્તિ છે. એટલે એક્સ કિરણોથી ઉપર અને ગામાથી નીચે. તો આ રીતે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આપવાનો હતો મિત્રો. જો આના પછી 8.16 નંબરનો પણ એક દાખલો છે મિત્રો, પણ એ દાખલો તમે વાંચી લેશો તો આવડી જશે. તમને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે ભાઈ નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. દૂરના અંતરના રેડિયો પ્રસારણ માટે શોર્ટ વેવ બેન્ડ જ વપરાય છે, શા માટે? તો જો ઊંચી આવૃત્તિવાળા તરંગોને તમે રેડિયો તરંગો પ્રસારિત કરવા માટે આકાશમાં મોકલો તો એ આઇનોસ્ફિયરને ભેદીને છેક અવકાશમાં ચાલ્યા જાય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ભગવાન વિષ્ણુ જોડે સ્વર્ગલોકમાં ચાલ્યા જાય, પરત આવે જ નહીં. એટલે આપણે તેઓ ઊંચી આવૃત્તિવાળા તરંગો ન વપરાય, તેઓ શોર્ટ વેવ બેન્ડ જ વપરાય. બરાબર? તો આ રીતે તમે બધું વાંચશો તો લગભગ એના પ્રશ્નોના જવાબ કુમાર કે મોડર્ન જેવા સાહિત્યમાં વાંચવાના છે. પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાવા જેવું નથી, ખાલી માહિતીલક્ષી પ્રશ્ન છે મિત્રો. તો એ પ્રશ્ન, એ દાખલો તમે કરી દેજો તૈયાર, તો એ વધારાના સ્વાધ્યાય પૂરા થાય છે. બરાબર? તો આ વધારાનો સ્વાધ્યાયના દાખલા આટલા આ પાઠમાં છે મિત્રો, તો તમે તૈયાર કરી દેજો. સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે થોડા કેટલાક OMR સમજી લઈએ. એક માધ્યમમાં પ્રગામી સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ EZ, એટલે એનો મતલબ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા Z દિશામાં 100 cos 4 કૌંસમાં 1.5 ગુણ્યા 10⁸ t વત્તા x વોલ્ટ પર મીટર છે. તો વક્રી ભવનાંક શોધો. જો વક્રી ભવનાંક શોધવાનું સૂત્ર n બરાબર c/v. શૂન્યાવકાશમાં વેગ તો આપણને ખબર છે 3 ગુણ્યા 10⁸, પણ આ માધ્યમમાં વેગ મળી જાય તો કામ થાય. અને માધ્યમમાં વેગ શોધવાનું સૂત્ર આપણને ખબર છે વેગ v બરાબર ω/k. તો ઓમેગાને k શોધવા પડે. પણ જો અહીં આ સમીકરણ E બરાબર E0 cos ωt પ્લસ kx સ્વરૂપનું નથી.
જો અહીંયા કોસ અને કૌંસની વચ્ચે ચોગડો આવ્યો છે, અહીંયા એવું નથી, તો આપણે પહેલાં તો આવા સ્વરૂપમાં લઈ જવા, 4ને અંદર ગુણી દેવાનું. તો જો ઇઝેડ બરાબર 100 કોસ 4ને અંદર ગુણી દો મિત્રો, તો 4 અહીંયા ગુણાઈ જાય નહીં, તો 4ને અંદર ગુણો તો 15 ચોક 60, 6 ગુણ્યા 10ની 8 ટી વત્તા 4x વોલ્ટ પર મીટર. તો હવે આ સમીકરણને આની સાથે સરખાવો. તો જો આ સમીકરણ આની સાથે સરખાવતો એટલે આ જો કૌંસની અંદર લઈ જવાનું એટલે આપણા મૂળ સમીકરણ જેવું બને. તો જો ટીનો સહગુણક ઓમેગા, તો એ ટીનો સહગુણક 6 ગુણ્યા 10ની 8 એટલે આપણે અહીંયા ઓમેગાની કિંમત આપણને મળી ગઈ 6 ગુણ્યા 10ની 8. એક્સનો સહગુણક કે, તો એક્સનો ગુણક 4 છે, તો કે બરાબર 4. તો હવે આપણે માધ્યમમાં વેગ મળી જાય, તેથી માધ્યમમાં વેગ v બરાબર ઓમેગા અપોન કે. બોલો ઓમેગાની કિંમત 6 ગુણ્યા 10ની 8, કેની કિંમત 4, તો 1.5 ગુણ્યા 10ની 8 મીટર પર સેકન્ડ. તેથી માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક n બરાબર c અપોન v. બોલો cની કિંમત 3 ગુણ્યા 10ની 8 અને આ 1.5 ગુણ્યા 10ની 8, 10ની 8 ઉડી જાય, 3 ભાગ્યા 1.5 એટલે 2. એટલે આપણો જવાબ આ માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક 2 હશે મિત્રો. આ આપણો જવાબ છે. તો આ રીતે આવા એક્ઝામ્પલને OMRને ગણી શકાય. ચલો આ બીજો OMR જુઓ. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ આવું છે. તો આ તરંગની તીવ્રતા ગણો. જો તીવ્રતાનું સૂત્ર, તો તીવ્રતાનું સૂત્ર યાદ કરો, I બરાબર C ρ. જો આપણને આયા સૂત્ર યાદ છે, I બરાબર U અપોન A ઇન્ટુ ટી ઉર્જા, તો ઉર્જાની માહિતી આપેલી હોય તો એના આધારે જવાની. જો આ પણ સૂત્ર આપણે લાક્ષણિકતાઓમાં ભણ્યા. જો ઉર્જા ઘનતા રોનું સૂત્ર પણ આપણને ખબર છે, એપ્સાઇલોન 0 ERMS². તો આ કિંમત અહીંયા મૂકો તો તીવ્રતા એનું સૂત્ર C ρ, રોની જગ્યાએ એપ્સાઇલોન 0 ERMS². બોલો બરાબર મિત્રો. તો આ ERMS મળી જાય તો કામ થઈ જાય. તો જો આપણે હવે આ જે સમીકરણ આપ્યું છે મિત્રો, E બરાબર 50 sin ઓમેગા ટી માઇનસ x/c ન્યૂટન પર કુલમ, જો આ એકમ ન્યૂટન પર કુલમ છે, ને E બરાબર E0 sin ઓમેગા ટી માઇનસ kx સાથે સરખાવતો. તો બોલો સાઇનનો સહગુણક E0, સાઇનનો સહગુણક 50, તો E0 બરાબર 50, પણ એકમ કયો? ન્યૂટન પર કુલમ. તો જો ERMS તો મળી જાય મિત્રો. હવે ERMS બરાબર E0 અપોન √2. જેમ ERMS એટલે EM અપોન √2, એમાં EM એટલે E0. ચલો E0ની કિંમત 50 અપોન √2. બસ હવે આ કિંમતો અહીંયા મૂકી દો મિત્રો. તો જો I બરાબર C ρ પરથી, ચલો Cની કિંમત 3 ગુણ્યા 10ની 8, એપ્સાઇલોન 0ની કિંમત 8.85 ગુણ્યા 10ની -12, ERMSનો સ્ક્વેર ઓનો વર્ગ કરવાનો છે, તો 50 અપોન √2 નો વર્ગ. 50નો વર્ગ 2500, √2 નો વર્ગ 2. કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપો તો 3.3 વોલ્ટ. તીવ્રતાનો એકમ વોટ પર મીટર સ્ક્વેર મિત્રો, વોટ પર મીટર સ્ક્વેર. તો આ રીતે તમે ગણી શકો. આ જવાબ છે તમારો. બોલો બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ રીતે આ OMR ગણવાનું. ચલો પેલું OMR જોઈએ આપણે. જો એમાં ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતા માગી છે. જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર તમને ખબર છે. ચલો પહેલાં તો આપણે આ સમીકરણ ઉપરથી સરખાવી દઈએ. જો અહીં ગણતરી કરીએ પહેલાં, પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. E બરાબર 4.24 sin 7.5 56 ગુણ્યા 10ની 6 ટી માઇનસ x અપોન 3 ગુણ્યા 10ની 8 મિલીવોલ્ટ પર મીટર. આને અંદર ગુણવું તો ગુણી શકાય મિત્રો.
પણ જો આને આગળનો જે ભાગ હોય સાઇનની આગળ, એ સાઇનની આગળનો ભાગ શું કહેવાય? E0. તો અહીં E0 બરાબર 4.24 એકમ કયો લખાય? મિલીવોલ્ટ પર મીટર. તો મિલીવોલ્ટના વોલ્ટ કરવાનું ભૂલવાનું નહીં. મિલીવોલ્ટના વોલ્ટ 10⁻³ તો જો આ E0 મળ્યું. જો આના ઉપરથી તમે B0 ગણી શકો. E0/B0 બરાબર C પરથી B0 બરાબર શું થાય મિત્રો? આને અહીં લઈ જાઓ, આને નીચે લાવો. તો જો B0 બરાબર E0ની કિંમત 4.24 × 10⁻³ Cની કિંમત 3 × 10⁸. કેલ્ક્યુલેટરથી સાદરૂપ આપો તો 1.413 × 10⁻11 ટેસ્ટ. તો જો આ B0નું મહત્તમ મૂલ્ય આવ્યું. હવે આપણે ઉર્જા ઘનતા શોધવાની છે. તો જો ઉર્જા ઘનતા ρ બરાબર ε0 E/RMS². પણ જો આના ઉપરથી ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર બનાવવું હોય તો ε0ના જેવો અચળાંક 1/μ0 અને E/RMS જેવો E/RMS આવે. પરંતુ મિત્રો B/RMS એટલે B0/√2 લેતો તો ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર જો આ છેદમાં μ0 તો ખરો જ, અને B/RMSનો વર્ગ તો આનો વર્ગ કરો તો B0² અને √2નો વર્ગ 2. તો આ B0²/2μ0 આપણે પહેલાં સોલેનોઇડમાં પણ આવું સૂત્ર આવતું હતું. બસ હવે કિંમત મૂકી દો. તો જો 1.413 × 10⁻11 વર્ગ 2 μ0ની કિંમત 4π × 10⁻7. કેલ્ક્યુલેટરથી સાદરૂપ આપો તો 796 × 10⁻19. અને જો ઉર્જા ઘનતા, ઉર્જાનું એકમ જૂલ અને ઘનતા એટલે એકમ કદ દીઠ ઉર્જા, તો કદનું એકમ મીટર ઘન, તો જૂલ પર મીટર ઘન. તો આ જવાબ છે મિત્રો. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રના સ્વરૂપમાં ઉર્જા ઘનતા, એટલે કોઈ વિદ્યાર્થીએ રૂબી લખતો હોય, ચાલો ઉર્જા ઘનતા રૂબી. તો આ રીતે તમે આ OMR ગણી શકો. સ્ક્રીનશોટ લઈ અને લખી દેશો મિત્રો. જો મિત્રો આ 3 OMR 50 વોટ. પહેલાં તો એકમ ઉપરથી પણ ખબર પડી જાય. વોટ કોનો એકમ મિત્રો? પાવરનો. તો 50 વોટ જેટલી વિકિરણ ઉર્જા કોઈ સપાટી ઉપર આપાત થાય છે. જો બધી જ ઉર્જાનું સંપૂર્ણ શોષણ થતું હોય તો E/RMS અને B/RMS શોધો. જો સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એ 25.8 મીટર સ્ક્વેર આપ્યું છે. જો પાવરની વાત આપી છે, આપણે તીવ્રતાનું સૂત્ર જાણીએ છીએ મિત્રો કે તીવ્રતા I બરાબર C ρ, અને રોની જગ્યાએ આપણે ε0 E/RMS². તો જો આના પરથી E/RMS² સૂત્ર કરતાં બનાવો તો મિત્રો તો E/RMS² બરાબર I/C∈0. પરંતુ આઈની જગ્યાએ પાવર ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ અને આ C∈0. તેથી E/RMSનું સૂત્ર વર્ગમૂળમાં P/AC∈0. કારણ કે તીવ્રતા I બરાબર પાવર ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ. તો જો હવે આપણી પાસે બધી કિંમતો છે, મૂકી દઈએ. બોલો, Pની કિંમત 50, ક્ષેત્રફળ 25.8, C 3 × 10⁸, ε0 8.85 × 10⁻12. જો મિત્રો આ અચળાંક બધે જ કામમાં આવે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને તે 8મા પાઠે પહોંચ્યા તો હજુ આ અચળાંકની કિંમત યાદ ના હોય, તો એવા વિદ્યાર્થીએ સાયન્સ ભણવાનો કોઈ મિનિંગ નથી મિત્રો. એટલે આ અચળાંકો આપણને યાદ રહેવા જોઈએ મિત્રો. જો આનું સાદરૂપ આપીએ તો આ જવાબ લગભગ 27 એકમ લખાય વોલ્ટ પર મીટર. તો આમ E/RMS 27 વોલ્ટ પર મીટર આવે મિત્રો. હવે જો B/RMS તો મળી જાય -12 છે. હા,
જો હવે ERMS અપોન BRMS બરાબર C પરથી BRMS બરાબર ERMS અપોન C. ERMSની કિંમત 27, Cની કિંમત 3 × 10⁸. સાદુરૂપ આપો 3 × 9 = 27, આ -8 આ 10⁸ ઉપર જાય -8 ટેસ્લા. તો આ BRMS પણ મળી ગયું. તો આ રીતે આપણને બંને જવાબો મળી જાય. જો હવે આ જો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની તીવ્રતા 0.02 વોટ પર મીટર સ્ક્વેર તથા અવકાશમાં તેનો વેગ 3 × 10⁸. તો ઉર્જા ઘનતા ρ શોધો. તો આપણે યાદ કરો I બરાબર શીરો પરથી ખાધેલો છે શીરો ભાઈ. તો એ શીરો પરથી ρ બરાબર I અપોન C. ચલો કિંમત મૂકો. આઈની કિંમત 0.02, Cની કિંમત 3 × 10⁸. માટે ρ બરાબર કેલ્ક્યુલેશન કરો 6.67 × 10⁻11 એકમ જૂલ પર મીટર ઘન. કારણ કે ઉર્જા ઘનતા એટલે એકમ કદ દીઠ ઉર્જા. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ સૂત્રો આવડે તો મિત્રો આવડે. જો હવે આપણે એક લાક્ષણિકતામાં આ હતું કે મેક્સવેલે પોતાના વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોમાં વેગનું સૂત્ર આવું બતાવેલું. તો ખરેખર શું આ વેગનું સૂત્ર સાચું છે? જો આ વેગનું સૂત્ર સાચું હોય તો એનો એકમ વેગના એકમ જેવો થવો જોઈએ. તો જો મિત્રો ε0નો એકમ આપણને ખબર છે, કિંમત પણ ખબર છે 8.85 × 10⁻12 કુલમ સ્ક્વેર પર ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. પરંતુ Q બરાબર IT ઉપરથી કુલમની જગ્યાએ એમ્પિયર સ્ક્વેર સેકન્ડ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. કારણ કે Q બરાબર IT તો કુલમ બરાબર એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ પરથી આપણે આ કિંમત મૂકી. ચલો μ0નો એકમ પણ ખબર છે, એની કિંમત પણ 4π × 10⁻7 ટેસ્લા મીટર પર એમ્પિયર. પણ જો આપણે સાદું રૂપ આપતો ફાવે માટે ટેસ્લાના બદલે ફેરવી નાખીએ. તમે એક આવું ચોથા પાઠમાં સૂત્ર ભણેલા F બરાબર IL × B. બીનો એકમ ટેસ્લા, લંબાઈનો મીટર, પ્રવાહનો એમ્પિયર, બળનો એકમ ન્યૂટન. માટે ટેસ્લા બરાબર શું થાય? ન્યૂટન પર એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર. તો જો હું અહીંયા કિંમત મૂકું ટેસ્લાની જગ્યાએ ન્યૂટન પર એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર અને આ મીટર આ એમ્પિયર. તો જો મીટર મીટર ઉડી જાય તો ન્યૂટન પર એમ્પિયર સ્ક્વેર. હવે આપણે 1/√μ0 ε0નો એકમ શોધીએ બરાબર 1/√μ. ચલો μ0નો એકમ લખો. તો μ0નો એકમ ન્યૂટન પર એમ્પિયર સ્ક્વેર. ε0નો એકમ લખો એમ્પિયર સ્ક્વેર સેકન્ડ સ્ક્વેર છેદમાં ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. તો જો ન્યૂટન ન્યૂટન ઉડી જાય, એમ્પિયર સ્ક્વેર ઉડી જાય તો 1/√μ અહીંયા સેકન્ડ સ્ક્વેર છેદમાં મીટર સ્ક્વેર. દેટ મીન્સ 1/સેકન્ડ પર મીટર. મીટર કયો જાય? ઉપર. તો મીટર પર સેકન્ડ. અને બોલો મીટર પર સેકન્ડ એ કોનો એકમ મિત્રો? વેગનો એકમ. અને માટે તો આ વેગનું સૂત્ર છે અને એટલે તો C બરાબર આવું લખીએ છીએ આપણે. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે તમે બતાવી શકો. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો મિત્રો અને લખી દેજો. મિત્રો આવા તો ઘણા બધા OMR, તો તમારે OMRની ચોપડીઓમાં આવા બધા OMR હોય, જાતે હલ કરો. જેટલું તમે જાતે મહાવરો કરશો એટલો તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. JEE, NEET, ગુજકેટ જેવી પરીક્ષામાં તમને તો જ આવડશે. બાકી શિક્ષકો જ બધું ગણાય કરશે તો તમે પરોપજીવી સજીવો થઈ જશો. તો તમને એટલું જ આવડશે, વધારાનું નહીં આવડે. એટલે પુસ્તકો ફેદો મિત્રો, સતત પુરુષાર્થ કરો, તમને ચોક્કસ રિઝલ્ટ મળશે.